नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मे मास 8 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल रे नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जा फल रे प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर भांगिला दीदींकर सरकार। ममतांक कैबिनेट को बरखास्त कले राज्यपाल। राज्यपाल आर.एन. रवि निजर विशेष शक्तिर व्यवहार करी ममता कैबिनेट को बरखास्त करिसंती। तेबे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देबाकू मना करबा मध्यरे राज्यपाल सांविधानिक भिटोर व्यवहार करी राज्य विधानसभा को भंग करिबार विज्ञप्ति जारी करिसंती। एही ऐतिहासिक निष्पत्ति भारतीय संविधानर अनुच्छेद 174(2) ख अधीन नियाଯାଇଛି। मुख्यमंत्री शासन सचिव दुष्यंत नारियालांक द्वारा राज्यपालंकर निर्देश क्रमे जारी एही आदेश पर राज्य सरकार अस्तित्व शेष हो जाइछि। राज्यपालंक एही कठोर पदक्षेप बंगाला राजनीति रे हलचल सृष्टि कर दैछि, जहाद्वारा कैबिनेट एवं विधानसभा उभय तत्काल प्रभाव भंग कर दिया जाइछि। संविधान प्रदत्त विशेष क्षमता प्रयोग करी राज्यपाल पश्चिमबंग विधानसभा भंग करिसंती। ममता इस्तीफा देबाकू मना करबा परे राज्यपाल तांको कैबिनेट को बरखास्त करबा सहित विधानसभा भंग करिसंती। परवर्ती खबर वंचित सुभद्रा हिताधिकारी खाता को गला टंका। स्वतंत्र कार्यक्रम रे टंका बांटिले उपमुख्यमंत्री। सुभद्रा हिताधिकारी मानक पई खुशी खबर, बैंक खाता को गला सुभद्रा किस्ती। वंचित सुभद्रा हिताधिकारी मानक डीबीटी माध्यम रे टंका बंटा जायछि। प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्ती वंचित 1,23,849 जन हिताधिकारी मानक मिलिछि एही टंका। एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे टंका पठाइले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आहुरी लक्षेरु अधिक हिताधिकारी मानक पई विचार चलिछि। आगकू सेमानकर मध्य सुभद्रा टंका पठाजिबो बोली सूचना दिया जायछि। से आहुरी मध्य कहिसंति जे पाखापाखि 62 कोटी टंका सुभद्रा हिताधिकारी खाता को पठा जायछि। एबे भी किछि फील्ड वेरिफिकेशन पई अटकी रहिछि। पाखापाखि 1 लाख फील्ड वेरिफिकेशन चलिछि। सेहीपरि 3,26,000 नुआ आवेदन आम पाखक आसी सारिछि। सुभद्रा हेल्प डेस्क रे थिबा 2 जनकर कर्मचारी कार्यकाल 2027 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। सबु महिला पाखरे सुभद्रा राशि पहुंची। आगक एही धारा जारी रहिबो बोली कहा जायछि। बाकी पड़िथिबा सुभद्रा टंका महिला खाता को गला। बहुत बड़ दिन बीजेपी सरकार 3 राज्य रे आसीछि एवं आम राज्य रे बकेया सुभद्रा टंका महिला खाता को जायछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे बात्या संकेत 10 मे रे अंडमान रे घूर्णिबलय संभावना। घनाउछि बात्या विपद। उभय अमेरिकार ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम मॉडल एवं यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट मॉडल देखाइलानी बंगोपसागर रे बात्या। जीएफएस मॉडल अनुसार 10 मे बेलकू अंडमान सागर अंचल रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। परे यह अधिक घूर्णीभूत होई ओडिशा पश्चिमबंग मुहां हेबो। 16 मे बेलकू यह उपकूल छुईबा संभावना रहिछि। मे मास आसिले घारी थाए बात्या भय। 2020 रे महाबात्या अम्फान समान अंचल रे सृष्टि होई 16 मे सुधा पश्चिमबंग और ओडिशा उपकूल रे व्यापक क्षयक्षति घटाइथिला। वर्तमान बंगोपसागर अंचल रे पाणीपाग कारक गुड़िक मध्य बात्या सृष्टि को सुहाइला बळी रहिछि। बंगोपसागर रे एमजे ओ सक्रिय थिबा बेले तरंगायित वायु प्रभाव मध्य सक्रिय रहिछि। एही तरंगायित प्रभाव एप्रिल एवं मे मासरे साधारणतः उभय अरब सागर एवं बंगोपसागर अंचल रे बात्या सृष्टि पाई पाणीपाग को सक्रिय करिथाए। परवर्ती खबर किसान निधि योजनार 23तम किस्ती पूर्वरु एही काम निश्चित सारंतु नहले खाता को आसीबोनी टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 23तम किस्ती संपर्क में सारा देशर चाषी मानक मध्यरे आशा वृद्धि पाउछि। देशव्यापी हजार हजार चाषी परवर्ती किस्ती पाई अपेक्षा करिसंती, किंतु पूर्व किस्ती प्रकाश पाइबा परे आगामी किस्तीर लाभ पाइबा पई चाषी माने समय मध्यरे समस्त आवश्यकीय औपचारिकता पूरण करबा अत्यंत जरूरी। प्रकृत रे छोट छोट त्रुटि एवं असंपूर्ण सूचना जोगु बहु संख्यक चाषींकर पूर्व किस्ती मध्य अटकी जाइछि। ए योजना रे पंजीकरण प्रक्रिया समय प्रायतः एभली घटे जे आधार नंबर, बैंक अकाउंट विवरणी किंबा अन्यान्य जरूरी सूचना भूल भाव में प्रवेश करे जाए किंबा असंपूर्ण रही थाए। फलस्वरूप किस्ती पेमेंट आसबारे अकाउंट को स्थानांतरित होई न थाए। यह व्यतीत आधार नंबर एवं बैंक अकाउंट मध्य संजोगर अभाव, असंपूर्ण ई-केवाईसी एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करिबारे विफलता मध्य पेमेंट बंद हेबार प्रमुख कारण भाव में उभा होइछि।
परवर्ती खबर डोर स्टेप सेवा देवे सरकार घरे पहुंचब भत्ता मधुबाबू पेंशन योजना अधीन भत्ता पाउथिबा वृद्ध असहाय और भिन्नक्षम आउ खरारे बाहर को आसवाक पड़ो ना एणिकी सेमानंकर घर दुआर मुहरे भत्ता जोगाई दिया सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ एने समस्त जिलापालकों को जरूरीकालीन चिठी लिखिं से चिठी में कहुई राज्य में विभिन्न अंचल में तापमात्रा 40 ରୁ 45 डिग्री सेल्सियस मध्य पहुंची बेले उपकूल अंचल में अत्यधिक आर्द्रता सह गुळुगुळी परिस्थिति गभीर रूप नहीं परिस्थिति प्रति मास 15 तारिख में होता भत्ता बंटन समय लोकमानक उपरे गुरुतर प्रभाव पड़पे सरकार को आशंका जे भत्ता केन्द्र को आसुवा समय हिताधिकारी माने अंशुघात डिहाइड्रेशन किंबा हीट एक्सहॉस्टिन शिकार हो पारती एपरी परिस्थिति में समस्त जिला प्रशासन को बंटन केन्द्र में पीवा पानी ओआरएस पैकेट प्राथमिक चिकित्सा सुविधा जोगाई देबाको कहुई एथिसह वृद्ध भिन्नक्षम असुस्थ और असहाय हिताधिकारी मानक पई घरे घरे भत्ता पहुंचाइबाको विशेष भाव निर्देश दिया। परवर्ती खबर मे 25 रु खोलिब मंडी सकाळ 7टा ରୁ 11टा जाए चलिब कारबार अन्यपटे मंडी खोलिबा पूर्व मिलर्सकर जवाब प्रशासनिकर चिंता बढ़ाई एपली स्थिति रे रबी धान किणी मिलर रखिबा कष्टकर हेबो बोली कहिसंती मिलर्स संघ कंटाबाजी विधायक कहिसंती जिल्ला रे 24,000 मेट्रिक टन चाउल एफसीआई उठाई सारिछि तेबे बलांगीर रबी धान किणा निमंते जिलापालक अध्यक्षतार जिला स्तरीय धान क्रय कमिटी बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। आसंता मे 25 रु जिले में धान किणाकिणी आरंभ होगा 125 टी पाक्स और 11 टी एसएचजी जरिया धान किणाजिब चलित रबी ऋतु में 17,304 जन चाषी पंजीकरण करिसेंती प्रचंड खरा को दृष्टि में रखी सकाळ 7टा ରୁ 11टा जाए मंडी परिचालना करने सह अपराह्न 3टा पर परिवहन करने को निर्देश देइछंती जिलापाल कालबैशाखी धान को सुरक्षित रखापी तारपोलिन और गोदाम व्यवस्था तेबे गत खरीफ ऋतु में जिलाकर 159 चाषी धान बिक्री न हेबाकु नहीं प्रशासन को घेरी जिला कृषक महासंघ। परवर्ती खबर भत्ता को नहीं आसिला बड़ अपडेट एवं सबू भत्ताधारक पाइबे 3,000 टंका यह नहीं आसिला और एक नुआ सूचना आपण मैंने जानिथिबे एबे केवल जो मानकर बयस 80 वर्ष ऊर्ध्व से हिताधिकारी मानक मिलुछि 3,500 टंका भत्ता हेले बाकी थिबा हिताधिकारी मानक 1,000 टंका देउछंती राज्य सरकार मिलुथिबा सूचना अनुसार खूब शीघ्र एबे सबू भत्ताधारक पाइबे 3,000 टंका भत्ता राशि आपण मैंने जानिथिबे एबे समस्त भत्ताधारकों को 1,000 टंका मिलुछि से मधुबाबू पेंशन योजना हेउ ओल्ड एज पेंशन योजना हेउ विधवा भत्ता हेउ किंबा विकलांग भत्ता हेउ निर्वाचन पूर्व सरकार घोषणा करी कहिथिले सबु भत्ताधारकों को मिलिबो 3,000 टंका किंतु सरकार जितबा परे केवल 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी मानक मिलुछि 3,500 टंका मिलुथिबा सूचना मुताबक सरकार एबे सबु भत्ताधारकों को देबाकू जाउछंती 3,000 टंका एबे वर्धित भत्ता आसंता मासरू लागू होई पारे एबे समस्त हिताधिकारी मानक मिलबाकू जाउछि खुशी खबर सेमाने मध्य पाई परिबे 1,000 टंका परिवर्ते 3,000 टंका भत्ता राशि। परवर्ती खबर बंगोपसागर में लघुचाप संभावना वर्षा नहीं आज समग्र राज्य को येलो अलर्ट जारी कालबैशाखी नहीं पूरा ओडिशा को अलर्ट जारी होइछि किछि स्थान में 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन बहिबा नहीं सतर्कता जारी करा जाइछि आसंता 12 तारिख पर्यंत राज्य में लगी रहिबो कालबैशाखी एयर प्रभाव में विभिन्न जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहितबा बेले आकलन करिछि पाणीपाग विभाग उपकूल में गुळुगुळी लगी रहिबो बंगोपसागर में पवन प्रभाव में आभ्यंतर गरम आश्वस्ति मिल सर्वाधिक तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री कमीपे सेपटे बंगोपसागर में लघुचाप संभावना रही एने जीएफएस पर पूर्वानुमान करईसीएमडब्ल्यूएफ हेले बात्या संभावना को नहीं विभिन्न मॉडल रे द्वंद्व रही विभिन्न मॉडल को अनुधान कर पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते उभय जीएफएस एवं ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल रे एकमत जे मे मास मध्य भाग में दक्षिण बंगोपसागर एक लघुचाप हो पारे। परवर्ती खबर एवं मासक 5,000 टंका नुहे बरं मिलिबो 10,000 टंका
मोदी सरकारଙ୍କ मास्टर प्लान वृद्धावस्था ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବେ ଆହୁରି ଆରାମଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 5,000 ପେନ୍ସନ୍କୁ 10,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ମୋଦି ସରକାର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 10,000କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 5,000 ରାଶି ଅନେକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମନେ ହେଉନଥିଲା। ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ PFRDA ସରକାରଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ଲାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମାପ୍ତ ହେବ ଭୂଦାନ ଆଇନ। ହକଦାର ସାଲାମି ଦେଲେ ଜମିର ମାଲିକ ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ହଟିବ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା। ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ 60 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଠିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସାଲାମି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ହଟିବ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା। ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ 60 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଠିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସାଲାମି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସବୁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କେସ୍ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ତେବେ ପଟ୍ଟା ପାଇଲା ପରେ ସାଲାମି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଥିଲାଗି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ଯେତେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜମିର ହକଦାର ସାଲାମି ଦେବେ ଜମିର ମାଲିକ ହେବେ। ଏଥିଲାଗି ମାସେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାକୁ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଭୂଦାନ ଆଇନ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ମେ ମାସ ଶେଷରେ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ମେ ମାସ ଶେଷ ଭାଗରେ SBIର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଛୁଟିକୁ ମିଶାଇ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମେ 25 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହୁଛି। ମେ 23 ଶନିବାର, ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମେ 24 ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି। ମେ 25 ସୋମବାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ। ମେ 26 ମଙ୍ଗଳବାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ। ଏହିପରି ଭାବେ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍। ଆଜି ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସାରା ଜୀବନ ବିଲରେ ଝାଳ ବୁହାନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ବିଶେଷ କରି ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 36,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ମିଳିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ, ସେତିକି ଟଙ୍କା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଖାତାରେ ଜମା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଦମଦାର ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ବାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ସହିତ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକକାଳୀନ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ନିବେଶକ ଏହି ଯୋଜନାରେ 2,25,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ 4 ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ: 1 ବର୍ଷୀୟ TD, 2 ବର୍ଷୀୟ TD, 3 ବର୍ଷୀୟ TD ଏବଂ 5 ବର୍ଷୀୟ TD। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିବେଶ 100 ଟଙ୍କା ଗୁଣିତରେ କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ପରିମାଣରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ
ଏବଂ ଏହା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସୁଧ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି କିମ୍ବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମା ଟପିଲା ବର୍ବରତା, ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଏକ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବାଉଁଶରେ ଟେକି ବିଧା ଗୋଇଠା ସହ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମୌଜପୁର ଗାଁର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ଜିଆପିରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକେ ଆଇନ ହାତକୁ ନେବା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 2 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ମୃତକଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କବଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥାନାରେ ଅଟକିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲିଛି ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ହେଲେ ଶସ୍ତା ହେଉନି ସୁନା। ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅବା କାହାକୁ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଲଗାତାର ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁନା ଟିକେ କିଣିବାକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ହେଲେ ସୁନା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ ଋତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିବେଶର ସୁଯୋଗ ସୁନା ଓ ରୂପା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଜି ବଜାରରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବାୟଦା ବଜାରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସପାୟରୀରେ ଥିବା ଜୁନ୍ 5 ସୁନା 1,52,580 ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 448 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବି କିଣିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। 3 ଜୁଲାଇରେ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଥିବା ରୂପା ଆଜି ଏକାଥରକେ 1,735 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,55,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଟ୍ରୋ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଗଡ଼ିବ 200ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବକ୍ସ। ମେଟ୍ରୋ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମେଟ୍ରୋ ନୁହେଁ, ଏହା ବଦଳରେ ଗଡ଼ିବ 200ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବକ୍ସ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମେଟ୍ରୋ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। 2ଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବସ୍ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅଟେ। ପିଏମ୍ଇ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମୋଟ 200ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରୁ ହଟିବ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା। 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବେ ସରକାର। 2026 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଟାଇମ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ଟାଇମ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଟୋ ସମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2026ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାଧାମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଆଉ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଣିଲେ 48,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ। ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ 3 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଉ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆଉ ଏହି ନିବେଶ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କଠାରୁ 48,330 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 67,838ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପାରାଦୀପ, ଧାମରା, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ଇଣ୍ଡୋ
ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ବଜାର ସହ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୁଜରାଟ ରୋଡ୍ ଶୋ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ, ରସାୟନ, ଫାର୍ମା, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଆଇଟି ଏବଂ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଓ ଡିଫେନ୍ସ ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କର ରଣହୁଙ୍କାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବୋଝ ବିଜେପି ସରକାର, ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଣହୁଙ୍କାର। ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଦଳୀୟ ନେତାକୁ ଦେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ। କହିଲେ, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବୋଝ ପାଲଟିଗଲାଣି ବିଜେପି ସରକାର। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯୁବ ଚାଷୀ ଓ ମିଛ ପ୍ରଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ଜୋରଦାର କରିବା। ତେବେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ନବୀନ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବା। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆମକୁ 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଦଳ। ଆମର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକର୍ମୀ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଆମର ବଡ଼ ବଳ। ଦଳ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।